students, welcome to you. Today in this video I am going to explain you about direction cosines. ఈ వీడియోలో నేను డైరెక్షన్ cosines గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. Listen to me students. For that here, if a vector a bar makes an angle alpha, see here diagram, this is x-axis and this y-axis and this z-axis. Actually z-axis can be represented like this, but it doesn't possible to write this, so that I can mention it like this. This vector a bar can make an angle alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis. So a bar makes an angle alpha, beta, gamma with x, y, z-axis respectively, so that this vector can be represented as a bar is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap students. So ఈ vector ని ఇలాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Generally a vector is a combination of sum of two or more components to form a complete vector students. Two or more components of a vector form a complete vector. Generally this vector can be split into three components. ఎందుకంటే ఇది x, y, z axis లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని three components గా split చేస్తాం. One along x axis and another one along y axis and next one along z axis. So that these three vectors combine to form a complete vector a bar that can be written as axi plus ayj plus az k cap. So firstly, why should we call this direction cosines? దీని direction cosines అని ఎందుకు పిలవాలి అంటే ఇక్కడ x కాంపోనెంట్ ax కానివ్వండి, y కాంపోనెంట్ ay కానివ్వండి, z కాంపోనెంట్ az కానివ్వండి, ఈ మూడు కూడా మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ cosines లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. cosines మీన్స్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ ఫుల్ ఫార్మ్ cosine. అంటే ఇక్కడ వచ్చే రిజల్ట్ అంతా కూడా మనం దేంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే కొసైన్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ దీనికి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అని వచ్చిందనమాట. ముందుగా ఫస్ట్లీ ఎవ్రీవన్ మస్ట్ నో స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ x y axis. Students, here this is a vector. This vector makes an angle alpha with x axis. So here assuming that y coordinate, this is y, assuming that this is ay and this ax students, ay and ax, and the magnitude of this vector can be written as a. Magnitude of vector a and right. So that here according to the trigonometric relation, cos alpha can be written as adjacent side ax by ay students. Cos alpha can be written as adjacent side ax by hypotenuse అవుతుంది. Magnitude of a bar అంటే a. Similar to that, if it is beta, assuming that here one more, ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్ కి ప్యారలల్ ఇంకొక పార్ట్ వస్తే ఇది కూడా ax అవుతుంది and this ay. Now here cos beta is equal to, ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుందంటే adjacent సైడ్ అవుతుంది. ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ay బై a అని రాస్తాం స్టూడెంట్స్. అంటే తెలియాలి మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది x యాక్సిస్ తోటి వెక్టర్ a బార్ ఫామ్ చేస్తే కాసులో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆల్ఫా ఏం రాయొచ్చు అంటే ax బై a రాస్తాం. ఆల్రెడీ కాంపోనెంట్స్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్స్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రమ్ దిస్ ax is equal to a cos ఆల్ఫా రాస్తాము. దీని నుండి ax అంటే ఏం రాయొచ్చు, a cos ఆల్ఫా రాయొచ్చు. అదేవిధంగా ay అంటే ఏం రాయొచ్చు, a cos బీటా రాయొచ్చు స్టూడెంట్స్. సిమిలర్ టు దట్ az అంటే ఏం రాయొచ్చు, az అంటే సిమిలర్లీ az is equal to ఏం రాయొచ్చు, a cos gamma రాయొచ్చు స్టూడెంట్స్. Now we can substitute these three values and a component of the vector along x axis, component of the vector along y axis, component of the vector along z axis. These three combine to form a complete vector that is a bar students. ఇక్కడ కనుక ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి.
ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ అంటే ఏ కాస్ ఆల్ఫా ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై అంటే ఏ కాస్ beta j cap plus a cos gamma k cap. So this is the vector form. If direction cosines అయిన cos alpha cos beta cos gamma ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అసలు వెక్టర్ ఫామ్ ఎలా రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఈ cos alpha cos beta ఈ cos alpha cos beta cos gamma ని డైరెక్షన్ cosines అంటారు. దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్లీ we can write unit vector for the students. a cap is equal to a bar by mod a bar. So from this a bar can be written as a cos alpha I plus a cos beta j plus a cos gamma k whole divided by magnitude of a bar can be written as a students. This is the unit vector. See, look at this board. Magnitude of a bar is equal to a. Here a cos alpha, a cos beta, a cos gamma. Of this, a is common terms, students, so that it can be common, taking the common, and then we can write a cos alpha I cap plus a cos beta j cap plus cos beta j cap cos gamma k cap whole divided by a students. A and a both are get cancelled. Now we can write finally a cap is equal to cos alpha plus cos beta j plus cos gamma k. ఇట్లా రాస్తాం. Where cos alpha and cos beta cos gamma are the direction cosines in this equation. Cos alpha and cos beta cos gamma are the direction cosines. ఏంటివి? Cos alpha is equal to L అండి direction cosine, that is ax by a. అలాగే cos beta is equal to m, that is ay by a. And cos gamma is equal to n, that is az by a students. Direction cosines of అయిన వీటిని cos alpha cos beta cos gamma ని L M N తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. L M N అనేవి డైరెక్షన్ cosines గా రిప్రజెంట్ చేస్తే L అనేది x యాక్సిస్ వైపు, M అనేది y యాక్సిస్ వైపు అండ్ N అనేది z యాక్సిస్ వైపు యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ నుండి z axis a cap is equal to ఇలా వచ్చిందండి cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. This is unit vector, right students? We know that magnitude of a unit vector is equal to square root of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma అవుతుంది. అంటే మనకి magnitude క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలుసు కదా, జనరల్గా ఒక వెక్టార్ magnitude క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటే ఎలా రాస్తాం? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ I కోఎఫిషియంట్ స్క్వేర్ j కోఎఫిషియంట్ స్క్వేర్ k కోఎఫిషియంట్ స్క్వేర్ రాస్తాం. ఇక్కడ నుండి magnitude ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టార్ అంటే 1 వస్తుందండి, జనరల్గా మనకు తెలుసు. magnitude ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టార్ అంటే 1. దిస్ ఈజ్ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, దెన్ హియర్ వీ కెన్ గెట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma వస్తుంది. యూ కెన్ చెక్ స్టూడెంట్స్ వన్స్ దిస్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. ఒకసారి ఇది మొత్తం చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈఫ్ ఇలా అడగచ్చు, ఈఫ్ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 అంటే then what about the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma? చూద్దాం వన్స్. cos square alpha plus cos square beta plus
కాస్ స్క్వేర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ప్రూవ్ చేసాం. దెన్ ఇది ఇఫ్ అని అడిగితే దెన్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అని అడగవచ్చు. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. టు సింప్లిఫై ఇట్, ఇది మనకు తెలియాలంటే ఫస్ట్లీ ఎవ్రీవన్ మస్ట్ నో దిస్ రిలేషన్. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రైగ్నోమెట్రిక్ రిలేషన్ ఇది తెలియాలి. ఈ వాల్యూ తెలిసిందనుకో, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ సమ్ నుండి సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డయాగ్రామ్తో మనకు పని లేదు, అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను, అవసరమైతే డ్రా చేస్తాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ రిలేషన్ సైన్ స్క్వేర్ theta is equal to 1 minus cos square theta రాయొచ్చు. అదేవిధంగా sin square alpha is equal to 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma రాయొచ్చండి. చూడండి 1 plus 1, how many ones are there here? 3. Taking the minus common తీస్తే cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma వస్తుంది. So this is 3. This result is equal to 1 అండి. 1 రాస్తాం. So now we can get 2 అండి. What is that? Sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma value. ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్. డెఫినెట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 అయితే what about the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma అంటారు? 2. See this. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు జనరల్గా డౌట్ రావచ్చు మీకు, సార్ ఈ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ మనం నేర్చుకున్నాము, వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా అడగచ్చు అనేది డౌట్ వస్తుంది జనరల్గా. నేను ఒక 4 మోడల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. Direction cosines of a vector, direction cosines of a vector a bar are 4 by 5 root 2 comma 1 by root 2 comma 3 by 5 root 2 ఇలా ఇచ్చారండి. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ అని ఇలా ఇచ్చేసి దెన్ రైట్ ది వెక్టార్ ఏ బార్ అన్నారు. ఈ ఏ బార్ని రాయమన్నారు. ఏ బార్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? డైరెక్షన్ కొసైన్స్. దెన్ యూ షుడ్ రైట్ ది వెక్టార్ ఏ బార్ అన్నారు. అంటే మనం వెక్టార్ ఫామ్లో రాయాలి. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఇచ్చారు. ఈ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం వెక్టార్ ఫామ్లో రాయాలి. ఏంటి వెక్టార్ ఫామ్ ఏంటి? ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ఐ ప్లస్ ఏవైజే ప్లస్ AZK. So here A bar is equal to AX and A రాయొచ్చు A cos alpha I by using the direction cosines. A cos beta J, A cos gamma K అండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను L, M, N are the direction cosines along x, y, z axis respectively. L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma is equal to ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. See here once. Cos alpha is equal to 4 by 5 root 2. Cos beta is equal to 1 by root 2. Cos gamma is equal to, సో ఇక్కడ కనిపించినట్లున్నాయి క్లియర్గా, ఇక్కడే రాస్తాను. See this is cos alpha. రైట్ స్టూడెంట్స్, మొత్తం అరేంజ్ చేస్తున్నాను. సో ఏమి ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో? cos alpha is equal to L, that is equal to 4 by 5 root 2. Cos beta is equal to M, that is equal to 1 by root 2.
cos gamma is equal to n, that is equal to 3/5√2. రైట్ స్టూడెంట్స్, మనకి వెక్టార్ ఫామ్ ఏంటి? వెక్టార్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది అంటే a bar is equal to axi plus ayj plus azk ఈ ఫామ్ లో ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే a bar is equal to ax ప్లస్ లో a cos ఆల్ఫా I ప్లస్ a cos బీటా j ప్లస్ a cos గామా k క్యాప్ రాయాలి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఇలా రాస్తున్నప్పుడు మరి ఏ టర్మ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా వచ్చినాయి. మరి ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు వెక్టార్ ఏ బార్ అనేది అయితే దీని వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుంది? ఏ అవుతుంది. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్, ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది చేంజ్ అవ్వదు. కానీ ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు చూసినట్లయితే కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ బై ఏ కదా, కాస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవై బై ఏ, కాస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజెడ్ బై ఏ. డినామినేటర్ చూస్తే అన్ని కూడా సేమ్ గా ఉన్నాయి, ఏ, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. బట్ స్టూడెంట్స్ హియర్ సమ్వాట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ 5√2 ఉంది డినామినేటర్ ఏ వాల్యూ, హియర్ √2 ఉంది, ఇక్కడ 5√2 ఉంది. ఈ రెండు ఓకే, కానీ ఇక్కడ మిడిల్ లో ఉన్నది ఏమైంది అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంది. అందుకని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ డినామినేటర్స్ అన్ని కూడా కామన్ గా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. దట్స్ మస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఇక్కడ ఇంటూ √5 బై √5 చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ వస్తుంది. సారీ, ఇంటూ 5 బై 5 చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి 5√2 వచ్చేసింది కదా, సేమ్ వచ్చేసింది. నౌ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూ స్టూడెంట్స్ హియర్. ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఎంత రాయొచ్చు? డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంత? 5√2. కాస్ ఆల్ఫా అంటే ఏం రాయొచ్చు? 4/5√2 I క్యాప్ ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ కాస్ బీటా ఫస్ట్ ఏ రాయాలి 5√2. కాస్ బీటా అంటే ఎంత రాయొచ్చు? కాస్ బీటా, దిస్ ఈస్ కాస్ బీటా 5/5√2 ఇంటూ జే క్యాప్ ప్లస్ కాస్ గామా, ముందు ఏ రాయాలి, ఏ అంటే 5√2, కాస్ గామా అంటే ఎంత అండి? 3/5√2 ఇంటూ కే క్యాప్ 5√2 get cancelled. Then we can get finally a bar is equal to 4i plus 5j plus 3k cap. ఇలా వస్తుంది వెక్టార్ ఫామ్. అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఇచ్చేసి వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయమన్నప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ రాసుకొని డినామినేటర్ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కామన్ గా ఉన్నాయా లేదా, కామన్ గా లేకపోతే మాడిఫై చేసి, అంటే ఎటువంటి మిస్టేక్ చేయకూడదు. ఇక్కడ చూడండి 5/5 రాశాను, 5 క్యాన్సిల్ ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. అంటే ఎటువంటి మిస్టేక్ ఉండదు అనమాట. ఇక్కడ అలాగా మాడిఫై చేసుకొని ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు వెక్టార్ వస్తుంది. ఇది ఒక మోడల్ అండి. నెక్స్ట్ మోడల్, ఇంకొక మోడల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ I క్యాప్ ప్లస్ J క్యాప్ ప్లస్ 2k క్యాప్ లేదా √2k క్యాప్ అని ఇలా ఒక వెక్టార్ ఇచ్చారు. ఈ వెక్టార్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఈ వెక్టార్ ఏ బార్ అనుకున్నాం. నౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టార్ అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇట్లా అడిగితే ఫస్ట్ ఆ ఇచ్చిన వెక్టార్ ని ఏ బార్ అనుకోండి. గివెన్ దట్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇట్లా రాసుకోండి. నౌ వీ కెన్ రైట్ ది యూనిట్ వెక్టార్ ఫర్ దిస్. యూనిట్ వెక్టార్ రాస్తే ఏమొస్తుంది? ఏ బార్ బై mod a bar. బిఫోర్ దట్ దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే √1² ప్లస్ 1² ప్లస్ √2² అంటే రూట్ క్యాన్సిల్ 2 వస్తుంది. √2² దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 దట్ ఈస్ √4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుందండి. సో నౌ హియర్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ అంటే రాయొచ్చు I క్యాప్ ప్లస్ J cap plus √2k cap by 2. So now here 1/2 అంటే ఈ 2 అనేది ఇక్కడ I ని డివైడ్ చేస్తుంది, J ని డివైడ్ చేస్తుంది, K ని ఈ టర్మ్ ని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది, మూడింటికి డివైడ్ చేసి ప్లస్ 1/2 J cap ప్లస్
రూట్ 2 బై 2 కే క్యాప్ రాశాను. దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్ వెక్టర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ 1/2 I కోఎఫిషియంట్, J కోఎఫిషియంట్, K కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతాయంటే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అవుతాయి. కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2, కాస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 1/2, కాస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 స్టూడెంట్స్. ఇలాగా మీకు ఒక వెక్టార్ ఇచ్చేసి ఒక వెక్టార్ ఇస్తారు, ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ దట్ వెక్టార్ అని ఒక వెక్టార్ ఇస్తే ముందుగా ఆ వెక్టార్ని ఏం చేయాలి, యూనిట్ వెక్టార్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి. యూనిట్ వెక్టార్ ఫామ్లో రాస్తే మీకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది, ఈజీ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ మోడల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ చూద్దాం. A vector A bar makes an angle 60 degrees with the x-axis and 60 degrees with the y-axis. What about the angle made by the vector with the z-axis? Z-axis తో ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ని జనరల్గా మనం గామా అనుకుంటాం కదా, ఆ గామా వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా వినండి, ఇంకొకసారి చదువుతున్నాను. ఏ వెక్టర్ మేక్స్ ఎన్ యాంగిల్ 60 degrees with the x-axis, positive x-axis, and 60 degrees with the y-axis. What about the angle made by this vector with the z-axis అని అడిగారు. z-axis తోటి ఎంత యాంగిల్ని ఫామ్ చేసిందో చెప్పాలి. See that. మనకు తెలుసు ఏ బార్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా విత్ ఎక్స్, వై, జెడ్ యాక్సిస్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఫర్ దాట్ గివెన్ దట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees విత్ హోమ్, విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో కదా, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees విత్ వై యాక్సిస్. We should find out gamma. We know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Substitute here. Cos square alpha, cos square 60 degrees plus cos square 60 degrees plus cos square gamma is equal to 1. Cos 60 అంటే ఎంతండి? 1/2. 1/2 square plus this is also 1/2 square plus cos square gamma is equal to 1. 1/2 అంటే 1/4 plus 1/4 plus cos square gamma is equal to 1. 1/4 plus 1/4 1/2 అవుతుందండి. This is 1/2 plus cos square gamma is equal to 1 అండి. By simplifying it, simplify చేద్దాం. cos square గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ 1/2 రైట్ సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ 1/2. బై టేకింగ్ ది ఎల్సిఎం 1 మైనస్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 కాస్ స్క్వేర్ గామా. సో ఫ్రమ్ దిస్ కాస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఈ స్క్వేర్ అటు వెళ్తే రూట్ అవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ 1/√2. సో కాస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2. ఫ్రమ్ దిస్ కాస్ట్లో 1/√2 వచ్చిందంటే గామా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎక్స్ యాక్సిస్తో 60 degrees, వై యాక్సిస్తో 60 degrees ఫామ్ చేసిన వెక్టర్ జెడ్ యాక్సిస్తో 45 degrees ఫామ్ చేసింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ.